सहस खट्टे लख को उठ तावे। सहस का मतलब हजारां ते लख का मतलब लखां। मनुख हजारां रुपए कमाउंदा है ते फिर लखां दे पिछे दौड़ पैंदा है। तृप्त ना आवे माया पाछे पावे। पाछे पावे का मतलब पिछे पाई जांदा है, जमा करी जांदा है। जिहड़े 4 पैसे आए जमा कर दिते ते तृप्ति नहीं हुंदी। माया जमा करी जांदा है, पैसा जमा करी जांदा है, लेकिन रजदा नहीं। हुण इत्थे गल कमान दी नहीं है कि तुसी हजार जां लख ना कमाओ, क्योंकि पैसा बंदे की जरूरत है। रोटी कपड़ा मकान ये पैसे तो बिना नहीं साडियां लोड़ां पूरीआं हुंदियां। जे तुसीं किसे दे नाल मिलन जाना ना अपने सज्जन मित्र नूं, तां भी तुहाडे कोल पैसा चाहीदा है। किराया आउण जाण वास्ते दा घੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਚਾਹੀਦਾ है। जे तुहाडे घर किसी सज्जन मित्र ने मिलन आउणा है तां भी तुहाडे कोल पैसा चाहीदा है। ਜ਼ਿਆਦਾ नहीं तो चाह पानी तो पियाना ही पवेगा ना। इन्हां सारियां चीज़ां लई साडे मिलवरतन विच भी आउण जाण लई हर थां दे उत्ते जिंदगी नूं सुचारू ढंग दे नाल चलाउण वास्ते पैसा जरूरी है। तां समझण वाली ये चीज़ है कि पैसा जीवन वास्ते है, जीवन पैसे वास्ते नहीं है। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਜੀਵਨ ਪੈਸੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੌੜਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੱਲੋਂ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੇਵਲ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਗੋਲ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਠੱਗੀਆਂ, ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ, ਚੋਰੀਆਂ, ਹੇਰਾਫੇਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਇਮਾਨ ਵੀ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਸਾਂ ਨਵਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ और दसां नवां दी धर्म की किरत कमाई करके जिवें बंदे दा जो कुछ मिलता है उहदे अंदर बंदा संतुष्ट रहे, उहदे नाल अपना उस टाइप का बजट बनावे और अगे विकास करने वास्ते उद्यम करता रहे। पर बंदा सच नूं, रब दे हुक्म नूं एक पासे रख के केवल पैसे नूं ही अपनी जिंदगी का गोल बना लैंदा है। इस तरह कदे भी इहदी जिंदगी दे अंदर तृप्ति नहीं आउंदी, रजेवां नहीं आउंदा, शांति नहीं आउंदी, इंसानियत पैदा नहीं। अनिक भोग विख्या के करे। विख्या का मतलब विषय विकार। अनेकां किस्म के विषय विकारां दीयां मौजां मानदा है। मंदे विषय काम क्रोध वगैरह, माड़े कर्म करता है, पाप करता है और उन्हां दे अंदर एक खुशियां माणन का यतन करता है कि शायद मेरी जिंदगी दे अंदर इन्हां विषय विकारां करके ही खुशियां आ जाणगियां। बंदा रब नूं भुला दिंदा है, रब दे भाणे नूं पासे करदा है और अनेकां विषय विकारां दीयां मौजां माणदा है। पर हुंदा की है, नह तृप्तावै खप खप मरै। तृप्तावै दा मतलब रजदा नहीं, तसल्ली नहीं हुंदी ते भोगां दे पिछे भज्जी जांदा है। खप खप के दुखी हो के मरै दा मतलब मरदा है, आत्मक मौत सहेड़ लैंदा है। रजेवां भी नहीं आउंदा, सुख भी नहीं मिलता, शांति नहीं मिलती और विषय विकारां दे पिछे खप खप के दुखी हो के आत्मक मौत भी सहेड़ लैंदा है। जिवें हुण एक बंदा लोभ कर रहा है, बेगाने हक खाई जांदा है, इंसानियत भी गवा लई ते शांति भी नहीं आई। कदे किसी नूं शांति आई है? कदे भी नहीं आई। अज जिवें असीं 2 मिनट वास्ते साडे कान ने ते की विषय विकारां वाले गीत संगीत सुन सुन के कोई रज गया है? ਜਾਂ ऐसे विषय विकारां ਦੀਆਂ चुगली निंदा सुन सुन के कदे कोई ब्रह्म ज्ञानी बन गया ਜਾਂ कोई भला मानस बनया ना। ਤਾਂ गुरु जी कहते हैं खप खप के विकारां दे विच बंदा आत्मक मौते मर जाता है, लेकिन तृप्ति नहीं आउंदी। ਤਾਂ इस ਲਈ इत्थे सानू विकारां तो वरदिया जा रहा है और रब्बी रजा दे विच तुरन दी हिदायत कीती जा रही है। बिना संतोख नहीं को राजै। राजै दा मतलब रजदा नहीं। जे अंदर संतोख ना होवे तो बंदा कदे भी रजदा नहीं। जे सैटिस्फैक्शन नहीं है तो बंदा कदे खुश नहीं होएगा, बंदा रजेगा नहीं ना। मन लो कि साडे कोल असीं घर नहीं है बिल्कुल भी ते मैं घर बना लिया 2 बैडरूम का, लेकिन मेरे अंदर संतोख नहीं है, तो हुण वो मैं 2 बैडरूम के घर दे नाल खुश नहीं होवांगा। हुण मैं 4 का चाहना, फिर 6 का चाहना, फिर अगे अगे
ਜੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਰੱਜਦਾ ਨਹੀਂ, ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਕਰਤੇ ਰਹੇ, ਕਿ ਰੱਬ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਹੈ, ਅਨੰਤ ਹੈ ਇਹ ਸੰਸਾਰ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਨੰਤ ਸੰਸਾਰ ਸਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਸਾਰਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਮੇਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਐਵੇਂ ਕਦੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਤੇ ਜੇ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਏ ਬਾਈ ਦੀ ਵੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੇ ਦਾ ਕਰਾਂਗਾ ਕੀ, ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਾਂਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਸਾਰਾ ਕਦੇ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਅਨੰਤ ਹੈ। ਨਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਕਿ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ ਵੀ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ ਵੀ, ਮੈਥ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਸਟਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਧਰਮ ਦਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕੁਛ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁਕੰਮਲ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਐਸਾ ਕਦੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਅਨੰਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਔਰ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਨਾਂ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਕੂ ਰਾਜੈ, ਸੁਪਨ ਮਨੋਰਥ ਬ੍ਰਿਥੇ ਸਭ ਕਾਜੇ। ਇਹਨੂੰ ਬਿਰਥੇ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ, ਬ੍ਰਿਥੇ ਪੜਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਬੇ ਦੇ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਅੱਧਾ ਰਾਰਾ ਹੈ। ਮਨੋਰਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਨ ਦੇ ਰਥ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ। ਮਨੋ ਰਥ, ਮਨ ਦੇ ਰਥ, ਮਨ ਦੇ ਫੁਰਨੇ, ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ। ਬਿਰਥੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਅਰਥ। ਸੁਪਨ ਮਨੋਰਥ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਜਾਵਾਂ, MLA MP ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂ, ਤੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੋਏਗਾ? ਸਵੇਰੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨੀਂਦ ਟੁੱਟੇਗੀ ਪੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਹੋਣਾ, ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਰਜ ਕਰ ਲੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਸੰਤੋਖਹੀਣ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ, ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਵਿਅਰਥ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਨੇ, ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਯਾਨੀ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਸਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਾਰਜ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਯਾਤਰਾ, ਵਰਤ ਨਰਾਤੇ, ਸਰਾਧ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਵੀਰ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਉੱਤਰ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੇਦ ਪੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹੇ ਕਾ ਕਿਆ ਗੁਣ, ਖਰ ਚੰਦਨ ਦਸ ਪਾਰਾ। ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਖੋਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਦਨ ਲੱਦਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਉਸ ਚੰਦਨ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ? ਉਹਦੇ ਤੇ ਭਾਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਨਿਰਾ। ਲਾਭ ਤੇ ਉਹਨੇ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚੰਦਨ ਨੂੰ ਰਗੜ ਕੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਲਾਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਸੁਗੰਧ ਲਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤੇਗਾ। ਲਾਭ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਵਰਤਿਆ। ਤੇ ਖੋਤਾ ਤੇ ਐਵੇਂ ਚੰਦਨ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਨਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਲਾਕੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ, ਯਾਦ ਕਰ ਲਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਖੋਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਦਨ ਲੱਦਿਆ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਪਠਨ ਪਾਠਨ ਲੱਦੀ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ। ਵੇਦ ਪੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹੇ ਕਾ ਕਿਆ ਗੁਣ, ਖਰ ਚੰਦਨ ਦਸ ਪਾਰਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਨੇ ਕਿਆ ਪੜ੍ਹੀਏ ਕਿਆ ਗੁਣੀਏ, ਕਿਆ ਪੜ੍ਹੀਏ ਕਿਆ ਗੁਣੀਏ, ਕਿਆ ਵੇਦ ਪੁਰਾਨਾ ਸੁਣੀਏ, ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਨੇ ਕਿਆ ਹੋਈ, ਜੋ ਸਹਿਜ ਨਾ ਮਿਲੇ ਸੋਈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਆ ਪੜ੍ਹੀਏ ਕਿਆ ਗੁਣੀਏ, ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ? ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਨੇ ਕਿਆ ਹੋਈ, ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਸਹਿਜ ਨਾ ਮਿਲਿਓ ਸੋਈ। ਜੇ ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਟਿਕਿਆ, ਔਰ ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਕੇ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮਨ ਬਚਨ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਬੇਕਾਰ ਔਰ ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਰੰਗ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਰੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਿਆਰ।
ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਰਾਹੀਂ ਸਮੂਹ ਆਰਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਕਮ, ਰਜ਼ਾ, ਭਾਣਾ, ਲਾ ਆਫ ਨੇਚਰ, ਰੱਬ ਦੇ ਬਣਾਏ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨੇਮ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰੇ ਨਾ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਸੁਖੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਵਿਵਹਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ। ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਨੇਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਾਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਰਡਿੰਗ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੜ ਭਾਗੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸੁੱਖ। ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇਗਾ ਉਹ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਪਿੱਛੋਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੇ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇਗਾ, ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਤੁਰੇਗਾ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਹੋਏਗਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਤੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ। ਰੱਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋਸ਼ੀ ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੜ ਭਾਗੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਭਾਗ, ਜਿਹਦੇ ਉਦਮ ਜਿਹਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਰ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉਦਮ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੰਗ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਰੰਗ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾਇਆ ਸਾਰਾ ਸੁਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬੜ ਭਾਗੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਰਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਵਿਰਲਾ ਵਡ ਭਾਗੀ ਮੈਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਣਾ, ਉਹ ਵਿਰਲੇ ਵਡ ਭਾਗੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੁੱਖ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਆਪੇ ਆਪ, ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਔਰ ਜੀਵਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰਚੀ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰਚੀ, ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰਚੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਵਗਤ ਤੋਂ ਨਿਰਮਾਇਲ ਉਪਜੈ, ਨਿਰਗੁਣ ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਥੀਆ। ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਜਾਂ ਸੂਰਜ ਜਾਂ ਚੰਦਰਮਾ, ਗ੍ਰਹਿ ਨਕਸ਼ਤਰ, ਤਾਰੇ ਸਿਆਰੇ ਸਿਤਾਰੇ, ਆਕਾਸ਼ ਗੰਗਾਵਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਨੇ, ਉਤਪਤੀ, ਲੈਤਾ, ਪਾਲਣਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਜੋ ਕੁਛ ਪਾਇਆ ਸੋ ਏਕਾ ਵਾਰ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨਹਾਰ। ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਰੁਥ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬੀ ਨੇਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਲਾ ਆਫ ਨੇਚਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾਨਕ ਹਰ ਜਾਪ, ਜਾਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ। ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਹਰੀ ਨੂੰ ਜਪ, ਯਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ, ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਯਾਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਨ, ਬਚਨ, ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਅਪਣਾਓ। ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਹੋਣ, ਸਾਡੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿੱਠੇ, ਪਿਆਰੇ ਔਰ ਸੱਚੇ ਬੋਲ ਬੋਲਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸੱਚ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਨੇ ਨੇ।
ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾਨਕ ਹਰ ਜਾਪ, ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ, ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖ। ਜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਕਰਨੇ ਹਾਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਹੈ ਔਰ ਜੀਵਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣ ਜੋਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਹੋਏਗਾ, ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਬੀਤ ਗਏ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਵਿਚਾਰ ਕੇ, ਸਮਝ ਕੇ ਅਪਣਾ ਲਈਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ, ਸਮਾਜ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੋ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਾਡੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਫੈਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਭੱਜਾਂਗੇ ਕਿ 52 ਪਾਉਂਡ ਦੇ ਕੇ ਜਲ ਲੈ ਆਈਏ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਤਰੌਂਕੀਏ ਤੇ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਇੱਥੇ ਵੀਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਗਗਨਦੀਪ ਜੀ ਰਾਗੀ ਸਹਿਬਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸ ਤੇ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਨਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਚਰਨ ਧੂੜ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕੁੜੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ। ਚਰਨ ਧੂੜ ਜੋ ਵੀਰ ਪੈਣਾ ਸੰਗਤਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਉੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਬਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਉਹ ਕਿਰਦਾ ਨਾ ਜੋੜਿਆਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਛਾਨਣੀ ਨਾਲ ਛਾਨ ਕੇ ਕੱਖ ਵਗੈਰਾ ਵੱਖਰੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਧੂੜ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉਹ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਗੰਦੀ ਮਿੱਟੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਪੁੜੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਚਰਨ ਧੂੜ। ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਪੁੜੀਆਂ ਲਿਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ, ਕਈ ਲੋਕ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਰੌਂਕਦੇ, ਔਰ ਕਈ ਪੀਂਦੇ ਵੀ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ? ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਕਰਨੇ ਹਾਰ, ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਸੇ ਮਨਮਤੀ ਕਰਮ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਨਾ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਫਲਾਂ ਬਾਬੇ ਨੇ 3 ਸੇਬ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਸੇਬਾਂ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਖਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ ਪਿਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਫਿਰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੁਬਦਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲਾਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਦੁਬਦਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਇਸ ਮਾਰੀ ਬਿਨ ਥਾਏ ਨਾ ਪਰੇ, ਕੋਟ ਕਰਮ ਜਾਪ ਤਪ ਕਰੇ। ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਪ, ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤਪ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਰੇ, ਪਰ ਜੇ ਦੁਬਦਾ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਬਦਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰ ਤੇਰ ਦੇ ਵਿਕਰੇ। ਤਾਂ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਕਰਨੇ ਹਾਰ, ਇਸਕੇ ਹਾਥ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ। ਕਹਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ? ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਚਾਰ, ਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇਸ ਜੀਵ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਇਸਕੇ ਹਾਥ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ। ਕਹਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ? ਇਸ ਜੀਵ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹੈ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਹਾਜ਼ ਚਲਾਏ ਨੇ, ਆਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਨਾਪਿਆ ਹੈ, ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਛੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੱਕ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦਾ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਪਾਰਟ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ? ਕੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬੀ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕੇ? ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਸਕੇ ਹਾਥ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਰੱਬੀ ਰਜਾ, ਰੱਬੀ ਭਾਣਾ ਜਾਂ ਲਾ ਆਫ ਨੇਚਰ, ਲਾ ਆਫ ਫਿਜ਼ਿਕਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੇਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਇਹਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਜੈਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰੇ ਤੈਸਾ ਹੋਏ। ਜੈਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵੈਸਾ ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜੈਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ,
तो बंदा कैसी दृष्टि प्राप्त करना चाहेगा, वैसी ही दृष्टि होगी ना। नजर हुक्म, दृष्टि का मतलब इत्थे हुक्म है। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਰਾਂਗੇ ਵੈਸੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਕਮ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਅੰਗੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਾਓਗੇ, ਭੱਠੀ ਤੇ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣ ਜਾਣੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓਗੇ, ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾ ਲਓ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਡਨੀਆਂ ਲੀਵਰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਓ, ਪੀ ਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤੇ ਅੰਗੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਖਾਓ, ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਕਰੋ, ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਬਣਾਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਜੈਸੇ ਬੰਦਾ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਵੈਸਾ ਬੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਵੈਸਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਾ ਵੇਖੇ ਤੇਹਾ ਵੇਖ। ਜੈਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੋਏਗੀ, ਵੈਸਾ ਹੀ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ? ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਪਾਪਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਥਾਂ ਹੈ, ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੇਈਮਾਨ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੇ ਐਵੇਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਮਹਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬੜੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਆਓ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲਗਾਣੀ ਹੈ, ਚੱਲੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਤੇ ਰਿਵਾਜ ਹੈ, ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁੱਤੀ ਕੋਈ ਖਰੀਦਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਪਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੁੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾਉਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀ ਨਾ ਲਗਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਐਵੇਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾਓਗੇ, ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਲਗਾਓਗੇ ਤੇ ਖਰਚਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੁੱਤੀ ਕੋਈ ਪਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਫੈਕਟਰੀ। ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਜੁੱਤੀ ਕੋਈ ਪਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਬੌਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਬੌਸ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ 2-3 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਿਕਣਗੀਆਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜੁੱਤੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਰੀਦਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜੁੱਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਵੇਖਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਤੇ ਵਿਕਣੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵਿਕਣਗੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਖਰੀਦੇਗਾ। ਸੋਚ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਾ ਵੇਖੇ ਤੇਹਾ ਵੇਖ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਬਾਣੀ ਪੜੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇ ਗੋਡੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਹੁਣ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਖਾਧਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਅਗਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਂਗੇ। ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਪਏਗਾ, ਧਰਮਰਾਜ ਨੇ ਖੰਡਾ ਬਾਟਾ ਮਾਂਜ ਕੇ ਤਰਿਆ ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਉਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਂਗੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਤੇ ਐਵੇਂ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਬੁਢੇਪਾ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਕੁਛ, ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬੜੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੈਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰੇ ਤੈਸਾ ਹੋਏ। ਜੈਸੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਵੈਸਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੈਸਾ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਆਪ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਆਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਪੇ ਆਪ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਾਲਕ, ਸਭ ਕੁਝ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਅਰਥ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਆਪੇ ਆਪ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ। ਰੱਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਆਪ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ,
ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਰੱਬ ਦੀ ਆਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਗਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਚ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਰੱਬ ਆਪ ਹੀ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵਿਹਾਰ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਆਪਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਈਗੋ ਛੱਡਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇਸ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਣ ਚੜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ ਹੀ ਰੱਬ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿਛ ਕੀਨੂ ਸੋ ਆਪਣੇ ਰੰਗ। ਰੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੈਦਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਵਾਸਤਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਰੱਬੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੌਜ ਨੂੰ, ਰਜਾ ਨੂੰ, ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਵੇਖੋਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੁਕਮ, ਰਜ਼ਾ, ਭਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਭਾਸ਼ਾ ਪੁਰਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਦੂਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਵਰਡ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਮਰਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਰਤੀਏ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝਣ ਲੱਗਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਗਏ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਮਦਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੋਲਿਆ, ਮਾਤਰ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਜਾਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਯਾਨੀ ਐਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਤਾਣ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਤਾਣ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਰਥ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਕਤ ਲਾਓ ਜਾਂ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਓ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤਾਣ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਾਣ ਲਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਭਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਤਾਣ ਲਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗਾਵੇ ਕੋ ਤਾਣ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੋਲੀਏ ਵੀ ਫਲਾਂ ਬੰਦਾ ਅੰਬੜ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਅੰਬੜ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਝਣਗੇ। ਅੱਪੜ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਲੈਣ ਵੀ ਅੱਪੜ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅੱਪੜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਪੜ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਕਿ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋ, ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਹੁੰਚ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਅੱਪੜ ਜਾਂ ਅੰਬੜ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਚੋਂ ਲੱਭਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ ਗੱਲ ਹੈ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਹੁਕਮ, ਰਜ਼ਾ, ਭਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਵਰਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਲਓ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। ਜੋ ਕਿਛ ਕੀਨੋ ਸੋ ਆਪਣੇ ਰੰਗ, ਜੋ ਕੁਛ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੌਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਜ਼ਾ ਪਾਣਾ, ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਲਾ ਆਫ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੇ ਦੂਰ, ਸਭੂ ਕੇ ਸੰਗ, ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵੀ ਹੈ, ਵੱਖਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਆਪ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਹੈ। ਨੇੜੇ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੈ ਹੀ, ਉਹ ਦੂਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਦੂਰ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੱਚ ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਵਸਤ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸੱਚ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਦਇਆ ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਵਸਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦਇਆ, ਪਰ ਦਇਆ ਦੂਰ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦਇਆ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ।
ਅਸੀਂ ਤੇ ਘਸੁੰਨ ਕਸ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ ਹਰ ਟਾਈਮ। ਸੰਤੋਖ ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਗੁਣ, ਪਰ ਦੂਰ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤੋਖ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਯੂਜ਼ ਅਸੀਂ ਲੋਭ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਭਰੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਰ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਯੂਜ਼ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਈਰਖਾ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰੱਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ। ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਰੱਬ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਦੂਰ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨੇੜੇ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਵਿਹਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ। ਬੂਝੈ, ਦੇਖੈ, ਕਰੈ ਵਿਵੇਕ। ਵਿਵੇਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਛਾਣ, ਪਰਖ, ਵਿਚਾਰ, ਨਿਰਣਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਬੂਝੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਦੇਖੈ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਵਿਵੇਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਨਿਰਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਿਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਵੇਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਿਰਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਗਲਤ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ ਵੱਖਰਾ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਵਰਗ ਚੋਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਤੇ ਵੱਖਰਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰਾ ਬੈਠਾ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਕਿ ਹੈ ਹੀ ਇੱਕ, ਅਨੇਕ ਭਾਂਤ ਹੋਏ ਪਸਰਿਆ ਨਾਨਕ, ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਉਤੇ ਫੈਲਿਆ ਹੀ ਆਪ ਹੋਇਆ, ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰ ਜੂ ਬਸੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ? ਸਿਸਟਮ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਿਆਂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਾ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਹਾਂ, ਬੁੱਝਦਾ ਵੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜੋ ਰੱਬੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ, ਨਿਯਮ ਨੇ ਜੋ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਬੇੜਾ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਈਰਖਾ ਪੈਦਾ ਕਰੋਗੇ, ਅੰਦਰੇ ਅੰਦਰ ਸੜੋਗੇ। ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਸੜਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੁੱਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲੁਕ ਕੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਪਹਿ ਏਕ ਆਪਹਿ ਅਨੇਕ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਅਨੇਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ। ਆਪਹਿ ਏਕ, ਵੀ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਹੈ, ਆਪਹਿ ਅਨੇਕ, ਤੇ ਉਹ ਅਨੇਕ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਜਲ ਤੇ ਉੱਠੇ ਅਨੇਕ ਤਰੰਗਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਨੇਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਹੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਬੁਲਬੁਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੁਲਬੁਲੇ ਕੀ ਹੈ? ਪਾਣੀ ਤੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਹੀ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਹੀ ਅੰਗ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਸਮਗਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਯੂਨੀਵਰਸ ਨੂੰ ਵੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਿਸੇਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖੋਗੇ ਧਰਤੀ ਦਿਸੇਗੀ, ਚੰਦਰਮਾ ਦਿਸੇਗਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਔਰਤ, ਕੋਈ ਵਨਸਪਤੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਜ਼ਰੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਜੇ ਸੁਨਿਆਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਾਪਾਂ ਛੱਲੇ ਦਿਸਣਗੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ, ਪਰ ਜੇ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਵੇਖੋਗੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸੋਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੋਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਛਾਪ ਛੱਲੇ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਆਪ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੀ ਆਪ ਹੈ ਤੇ ਅਨੇਕ ਵੀ ਆਪ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਰੈ ਨਾ ਬਿਨਸੈ, ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਨਾ ਕਦੇ ਮਰਦਾ, ਨਾ ਬਿਨਸਦਾ, ਨਾ ਜੰਮਦਾ, ਨਾ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੈ ਕੌਣ ਆ? ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਨਾ, ਮਨ ਤੋਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਛ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਹੀ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ।
ਤੇ ਰੱਬ ਨਾ ਕਦੇ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਬਿਨਸਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਨਾਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਰਾਂਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਏ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਮਰਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, 70% ਪਾਣੀ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵਾਸ਼ਪ ਬਣ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰਲੀ ਹਵਾ ਹਵਾ ਵਿੱਚ, ਮਿੱਟੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ, ਪਵਨੇ ਮੈਂ ਪਵਨ ਸਮਾਇਆ, ਜੋਤੀ ਮੈਂ ਜੋਤ ਰਲ ਜਾਇਆ, ਮਾਟੀ ਮਾਟੀ ਹੋਈ ਏਕ, ਰੋਵਨ ਹਾਰੇ ਕੀ ਕਵਨ ਤੇ, ਕਿ ਪੰਜ ਤੱਤ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਏ, ਮਰਿਆ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਫ ਬਣ ਕੇ ਪਾਣੀ ਉੱਡਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਠੰਡਕ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਬਣ ਕੇ, ਤਰੇਲ ਬਣ ਕੇ ਕਿਤੇ ਵਸੇਗਾ। ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਹੈ, ਰੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਪੱਤਾ ਟੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਪੱਤਾ ਟੁੱਟ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਪੱਤਾ ਰੁੱਖ ਦੀ ਜੜ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਮੀਂਹ ਪਿਆ, ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਤਾ ਗਲ ਗਿਆ, ਗਲ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਖਾਦ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਰੁੱਖ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਰਾਕ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਪੱਤਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਮਰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਰੈ ਨਾ ਬਿਨਸੈ, ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਸਦ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸਮਾਏ। ਸਦਾ ਹੀ ਉਹ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਦਾ ਆਪ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਸ਼ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਲਵੇ, ਆਪਣੇ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਲਵੇ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ, ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ, ਸੰਸਾਰ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ, ਸੰਸਾਰ ਸਵਰਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਾਂਝੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਹੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਹੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੱਕਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਹੀ ਤੇ ਨਜ਼ਰੀ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਪੰਜ ਤੱਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹੀ ਪੰਜ ਤੱਤ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਉਹੀ ਧਰਤੀ, ਉਹੀ ਸੂਰਜ, ਉਹੀ ਚੰਦਰਮਾ, ਉਹੀ ਹਵਾ, ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਦਾ ਹੋ। ਮੈਂ ਵੀ ਸੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸਤਿਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇੱਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਗਾਲ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਵਾਂਗਾ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਗੇ। ਜੇ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਲੜਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਨੇ, ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਲ ਪੀਲਾ ਹੋਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਔਖਾ ਤੇ ਕੰਮ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਣੀ ਕਿੰਨੀ ਸੌਖੀ, ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਨਾ। ਨਾਲੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਘਸੁੰਨ ਮਾਰਨੇ ਔਖੇ ਨੇ, ਨੱਕ ਤੋੜਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਔਖੇ ਨੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਸਮਝ ਹੈ ਆਪ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਸੱਤਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਥਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦੀ ਸੱਤਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਹੁਣੇ ਮੈਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਭਾਈ ਜੀ ਬੋਲੋ ਹੁਣ, ਮੋਰ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਬੋਲਾਂ ਨਾ ਜੇ ਸੱਤਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਉਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਦਾ ਹੋ, ਰੱਬ ਨੇ ਦਿਮਾਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਮਝ ਪਾਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਉਸ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੱਤਿਆ ਕਰਕੇ, ਸਿਸਟਮ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
आपे रचिया सब के साथ। रचिया का मतलब रचिया मिलिया, रचिया मिचिया। जिवें असीं कहे ना फलां बंदा रच मिच गया है, इत्थे रचिया का मतलब रचना करनी नहीं है। इत्थे रचिया का मतलब रच मिच जाना, रचिया होया है। साथ का मतलब सारियां दे नाल है, क्योंकि प्रभु आप ही सब जीवां दे नाल मिलिया होया है, सारियां दे विच आप ही रचिया मिचिया होया है, ताने पेटे की तरह। ਉਹਦੇ ਤੋਂ बिना कौन है? सबे कट राम बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले रे। रब तो बिना कौन बोल रहा है? एक ही तो सारा सिस्टम है, सारियां दे नाल रचिया मिचिया होया है, सारियां दे नाल है। जरूरत है इन्हां चीजां नूं समझ के अमल करन दी। जो साडी प्रॉब्लम रही है, साडी प्रॉब्लम ये रही है कि असीं रब नूं वखरा वेख्या है इस दुनिया ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਭੋਗ ਲਵਾ ਲਓ, ਤੂਫਾਂ ਖਾ ਲਓ, ਪਾਠ ਕਰਾ ਲਓ, ਪੁੰਨਦਾਨ ਕਰ ਲਓ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਹਾ ਲਓ, ਵਰਤ ਰੱਖ ਲਓ, ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਤੁਰ ਲਓ, ਮੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਉੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰ ਲਓ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਹਾ ਲਓ, ਤੀਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਓ। ਇਹ ਕਰਮ ਅਸੀਂ ਰੱਖੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆਪੇ ਰਚਿਆ ਸਭ ਕੇ ਸਾਥ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਹੀ ਰਚਿਆ ਮਿਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, दूजा कोई नहीं है। आप तीनों आपन विस्तार। हुण देखो किन्ने सौखे शब्दां विच कह रहे ने, अपना खलारा उन्हें आप ही पाया होया है, अपना पसारा आप ही कीता है, अपना ही विराट रूप बनाया होया है, अपना ही उन्हें विस्तार कीता है, आप ही वड्डा हो गया छोटे तो। तू पेड़ शाख तेरी फूली, तू सूखम हुआ अस्थूली। हे प्रभु तू एक पेड़ है, क्या जीव जंत सारा ब्रह्मंड तेरियां ही टहनियां ने, ते टहनियां हुण रब नालों वखरा थोड़ा होंदियां, रुख नालों वखरा थोड़ा होंदियां। तू सूखम हुआ अस्थूली, तू ही सूक्ष्म तो अस्थूल हो गया है, तू ही एक बीज तो रुख बन गया है, तू ही निराकार तो साकार हो गया है। आप तीनों आपन विस्तार, रब ने आप ही अपना विस्तार किया हुआ है। हुण जे गल साडी समझ विच बह जाए ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜੋ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਔਰ ਮਨੌਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸੁੱਖ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਮਨੌਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਅਖਬਾਰ, ਸਾਡੇ ਰੇਡੀਓ, ਸਾਡੇ ਟੀਵੀ, ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ, ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤੇ, ਸਾਡੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ, ਮਾਂ ਬਾਪ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਕਰ ਹੀ ਇਹ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰੱਬ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਨੌਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਆਪ ਕੀਨੋ ਆਪਨ ਵਿਸਥਾਰ, ਉਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨਾਂ ਤੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਿਲਵਰਤਨ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਹੋਊਗਾ। ਸਭ ਕੁਛ ਉਸਕਾ ਉਹ ਕਰਨੇ ਹਾਰ, ਜਗਤ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਉਹਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਜੋਗਾ ਹੈ। ਜਗਤ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਰਚਨਹਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਰਚਨਹਾਰ ਆਪ ਰਚਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਚ ਰਹਿਓ ਰਚਨਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਕਰਕੇ ਵਸਿਆ ਸੋਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਪਿੰਨ ਕਹੋ ਕਿ ਛੋਏ। ਦੱਸੋ ਉਸ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕੁਛ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਰੱਬ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕੁਛ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਿਆਣੇ ਪੁਰਸ਼ੋ, ਸੋਚੋ ਵਿਚਾਰੋ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਸ ਤੇ ਪਿੰਨ ਕਹੋ ਕਿ ਛੋਏ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕੁਛ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਸੋਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਗਹਿਣੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਕੀ ਉੱਠ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਬੀਜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਰੁੱਖ ਦਰਖਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਰੱਬ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੀਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰੁੱਖ ਕਿੱਥੋਂ? ਬੀਜ ਹੀ ਰੁੱਖ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਛ ਹੈ? ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਹੈ?
बीज तो बिना रुख की कोई होंद है ते रब तो बिना साडी कोई होंद है नहीं। रब एक जिंदगी का दरिया है, असी ओदियां ही लहरां हां। थान थनंतर एकै सोए। थान का मतलब थां, थानंतर का मतलब एक थां तो दूजे थां दे विच जिहड़ी विथ हुंदी है, यानी हर थां ते। थान थनंतर एकै सोए, हर थां ते वो रब ही मौजूद है। हर थां ते रब मौजूद है। ते असी हुण जे फिर कवीए कि सानू रब दे दर्शन नहीं हुंदे, सानू रब मिलदा नहीं, ते गुरु जी कहंदे ने मनुख दी जिंदगी दा सब तो वड्डा दुखांत ही यह है कि जेड़ा रब जलां थलां दे अंदर हर थां ते समाया होया है ते ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਲ ਪੂਰਿਆ, ਰਵਿਆ ਵਿੱਚ ਵਣਾ, ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਚਿਤ ਨਾ ਆਵਈ, ਕਿਤੜਾ ਦੁੱਖ ਗਣਾ। ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਮੈਂ ਕੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਾਂ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਲਾਂ ਥਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਉਹਦੇ ਚੇਤੇ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖੇ ਹੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝੇ ਹੀ ਨਾ, ਉਹ ਇਹਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਆਏ ਤੇ ਬਾਹਰ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰੇ। ਥਾਨ ਥਨੰਤਰ ਏਕੈ ਸੋਏ, ਆਪਣੇ ਚਲਿਤ आप करने हार। चलित का मतलब चरित्र, तमाशे, खेल। अपना खेल आप ही बनाने योगा है। यह संसार रब का एक कौतक है, रब का एक चोट तमाशा है, एक खेल है। आप इस खेल नूं रचन वाला है ते आप इस रचना के अंदर, खेल के अंदर खेल रहा है। कौतक करे रंग आपार, बेअंत रंगां दे तमाशे कर रहा है। रचना खेल भी आप है ते खेलन वाला भी आप इक्को ही है। जिवें आपां एक शब्द की विचार की सी ना, बाजीगर जैसे बाजी पाई, नाना रूप पेख दिखलाई, सांग उतार थम्यो पासारा, तब एको एकंकारा। कवन रूप दृष्टियो बिनसायो, कतह गयो ओ कत आयो, जलते उठे अनिक तरंगा, अनिक भूखन कीने बहुरंगा। बीज बीज देखियो बहु प्रकारा, फल पाके ते एकंकारा। सहस कटा में एक आकाश, कट फूटे ते उही प्रगास। परम लोभ मोह माया विकार, भ्रम छूटे ते एकंकार। जदों साडी जिंदगी चों भरम अज्ञानता मिट गई, फिर सानू चार चुफेरे एक ही दिसेगा। कौतक करे रंग आपार, मन में आप, मन अपने माहे। मन में आप का मतलब जीवां दे मन विच आप ही वस रहा है। मन अपने माहे ते सारे जीव उहदे मन दे विच वस रहे हैं। ताने पेटे की तरह मिले हुए ने। साडे मन विच रब है ते रब दे मन विच, व्यापक मन दे विच असीं हां। जिवें एक कौली दे विच पानी पाया हुए, भरी हुई कौली जां भरिया होया गिलास पानी का, ते दूजे पासे टब पानी का भरिया, ते पानी दे भरे गिलास नूं टब विच पा देवीए, डुब जाएगा ना। तो हुण दसो, पानी विच गिलास है कि गिलास पानी विच है। टब दे विच, भरे हुए टब दे विच गिलास डुबिया होया है थल्ले, तो पानी विच गिलास है कि गिलास पानी विच है। तो कहना पवेगा ना कि गिलास पानी विच ते पानी गिलास विच है। एवें रब साडे विच ते असीं रब दे विच वखरे नहीं हां। मन में आप, मन अपने माहे, नानक कीमत कहन ना जाए। गुरु पातशाह जी कहते हैं उहदा मुल दस्या नहीं जा सकता, उहदे भेद नूं पाया नहीं जा सकता, उहदा अंत नहीं पाया जा सकता। सत 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 प्रभ स्वामी। सत का मतलब सदा कायम रहन वाला, वो मालक सच्चा है, सच्चा है, सच्चा है भाव तिन्ना कालां दे विच रहन वाला अविनाशी है। गुर प्रसाद, गुर प्रसाद किने वखियानी। वखियानी का मतलब बयान कीती है। गुरु की कृपा नाल किसे ने यह बयान किया है। गुरु की मेहर नाल किसी विरले ने यह गल दसी है। किहड़ी गल? कि रब सच है, रब सर्वव्यापक है, दिसता जगत रब का ही रूप है, जीव रब नालों वखरा नहीं है। यह गल गुरु की कृपा नाल किसी विरले ने व्याख्यान की, किसी विरले ने दसी है। वखरेवा पाने वाले बड़े। सच 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 सब कीना। जो कुछ भी बनाया है वो सब सच है। सच का मतलब मुकम्मल है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कुछ अधूरापन नहीं है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई कमी और दोष नहीं है।
कोट मध्य किने बिरले चीना, चीना का मतलब पछाणिया। ये गल करोड़ों के विचों किसी विरले ने पछाणी कि उहदे करने के अंदर कोई कमी नहीं, कोई दोष नहीं, मुकम्मल है उहदा कीता, पूरे का किया सब कुछ पूरा। किसी विरले ने पछाणी ते सारियां दे अंदर वसते रब नूं किसी विरले ने पछाणिया। यानी वो विरले बंदे ने जो एक दूजे नाल रब वर्गा प्यार विहार करते हैं। भला 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 तेरा रूप, हे प्रभु तेरा रूप बड़ा भला है, बड़ा प्यारा है, बड़ा प्यारा है तेरा रूप। हुण जे असीं इस चीज नूं समझीए कि रब दा आदेश दा जगत, रब दा रूप बड़ा प्यारा है ते रब दे इस रूप दे नाल प्यार करिए तां साडी जिंदगी बदलेगी ना। सहज तव नैन नन नैन है तुहे को, आ हजारां सोहणियां अखां रब दियां ते है ने, आ सोहणे सोहणे पैर रब दे ही ते है ने, सोहणे नक जिन लंबड़े वाला, आ सोहणे सोहणे वाल ते सोहणे सोहणे नक रब दे ही ते है ने, सोहना शरीर स्वरूप रब दा ही ते है, भला है ना। तां सानूं भला दिसेगा, चंगा लगेगा, प्यारा लगेगा, एक दूजे नाल प्यार बनेगा। अत सुंदर अपार अनूप, हे प्रभु तू अत्यंत सुंदर है, पार तो रहत है, अनुपम है, ते ओ सुंदर साडे अंदर वसत है। जे उस अति सुंदर नूं असीं वेखीए तां फिर साडी मानसिकता सुंदर होएगी। वो सुंदर क्यों है? गुनाह करके सुंदर है, ਉਹਦਾ संसार सुंदर है, ਉਹਦੇ अंदर सच्चाई है, तां साडी मानसिकता सुंदर हो जाएगी। निर्मल 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 तेरी बाणी, हे प्रभु तेरी जो बाणी है बड़ी मिठी है, मैल तो रहत है, पवित्र है। तेरा हुक्म पवित्र है, तेरे हुक्म विच मैल नहीं, तेरी सिफत सलाह दी बाणी विच कोई मैल नहीं। गुरु दी पावन बाणी पवित्र है, घट घट सुनी श्रवण बखियानी, हरेक शरीर विच कन्ना दी राही सुनी जा रही है ते जीव दे नाल उचारण की जा रही है। यानी हर शरीर दे अंदर रब बह के सुन रहा है ते रब बह के आप ही बोल रहा है। जे उहदी सत्या ना होवे, जे रजा हुक्म सिस्टम ना होवे, तुसी सुन नहीं सकते, मैं बोल नहीं सकता। पवित्र 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 पुनीत, जेड़ा भी मनुख प्रभु के नाम नाल गुणा दे नाल जुड़ता है वह पवित्र हो जाता है, वह पुनीत हो जाता है। मन बचन करके पवित्र हो जाता है, ਉਹਦੇ बोल पवित्र, ਉਹਦੀ सोच पवित्र, ਉਹਦਾ विहार पवित्र हो जाता है। नाम जपै नानक मन प्रीत, मन प्रीत दे नाल दिली प्यार दे नाल। नाम का मतलब हुक्म, जपै का मतलब जो जानदा है, समझदा है, जो रब दे हुक्म नूं समझदा है, जो रब दे हुक्म दे अंदर जिंदगी जींदा है मन दी प्रीत करके, वो मनुख पवित्र हो जाता है, वो मनुख पवित्र हो जाता है। पवित्र 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 पुनीत कौन? नाम जपै नानक मन प्रीत, हे नानक जो मन दे प्रीत करके, दिली प्रीत करके रब्बी रजा विच तुरदा है, रब दी सिफत सलाह करदा है, रब दे गुण गाउंदा है, वो मनुख पवित्र हो जाता है। उस मनुख की सोच पवित्र, ਉਹਦੇ बोल पवित्र, ਉਹਦਾ विहार पवित्र। ਤੇ जो मन वचन कर्म करके पवित्र है, शुभ गुणों का धार नहीं है, उस मनुख की जिंदगी के अंदर संतोख है, उत्थे शांति है, उत्थे प्रेम है, उत्थे इंसानियत है, उत्थे दया है। वो दूजे के निक्के निक्के दुखों नूं भी समझदा है, क्योंकि अंदर दया है ना, अंदर प्रेम है, अंदर नजरिया है कि सब दे विच रब है। फिर वो किसी के दुख नूं नहीं वेख सकता, सगों दुखी का सहयोग करेगा। किसी नूं जे वो सुख नहीं दे सकता तो दुख नहीं देगा। तो इस तरह जे असीं चाहुंदे हां कि साडी जिंदगी, साडी सोच पवित्र हो जाए, साडे जीवन में सुख शांति आ जाए, तो उहदे वास्ते एक ही नेम है कि असीं अपनी ईगो हंकार नूं छड्ड के दिली प्यार दे नाल रब्बी रजा विच रहना सीखीए। गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन बाणी नूं आप पढ़िए, गुरबाणी दी विचार करिए और गुरबाणी ते अमल करके अपने जीवन नूं, अपने परिवार नूं, संसार नूं स्वर्ग दे विच बदलण दा यतन करिए।